ಆರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಆರಾಧನೆ. ಓ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಸಭೆಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ಅಯ್ಯ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯ, ನಾವು ದಿನ ಸಜೀವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಯ್ಯ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರು ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಿಸುವ ದೇವರಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಅದರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. పరిస్థితి దేవా గడిచిన కాలమంతా కాచి కాపాడిన యొక్క కాపుదల కోడి పిల్లలు రెక్కల కింద కాచి విధముగా నాయన మమ్మల్ని అనేక కాలం కాచిన మా ప్రభావ నీకే స్తోత్రం. దేవాలయ మేము గడిచిన కాలం అంతా అనేక బాధలు అనేక వేదనలతో, అనేక ఆపాదలతో, అనేక అనారోగ్య పరిస్థితులు వెళ్ళినప్పుడు నాయన పరమ వైద్యుడు స్వస్థతరిచిన మా దేవా నీకే స్తోత్రం నాయన. మాకు అన్నింటినీ నాట్యముగా మార్చిన మా ప్రభావ నీకే స్తోత్రం నాయన. గాఢాంధకారము సమయంలో సంచరించిన ఏ అపాయాన్ని దరిదాపులు రాత్రి చలించిన మా ప్రభావ నీకే స్తోత్రం నాయన. పరిశుద్ధ దేవా నీకే స్తోత్రం నాయన. దేవాలయంలో మమ్మల్ని ఎంతవరకు నడిపించిన విధానాలు బట్టి స్తోత్రాలు చేస్తారు. తన దేశ పాటల ద్వారా ఆరాధన ద్వారా చేస్తారు. మీ నామాన్ని కనపరచడానికి ఇచ్చిన ఒక కృపను బట్టి స్తోత్రాలు చేస్తారు. తన దేశ అందరి మధ్యలో మీరుండి నాయన ప్రసన్నత చూపినందుకై మీకు స్తోత్రాలు చేస్తారు. వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వార్త మీరు మాట్లాడారు. వచ్చిన విదాసుతో మీరు మనలో మాట్లాడండి సార్. వాక్యం ద్వారా మీ యొక్క తన దేశం యొక్క తరపులు మాకు సెలవు ఇవ్వండి సార్. తన దేశం మా చిత్తము కాదు నాయన సార్. నీ యొక్క చిత్తానుసారంగా, నీ యొక్క వాక్యానుసారంగా జీవించుకుని మా అందరిని దయచేసి వేడుకుంటున్నాం సార్. వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వారి జీవితంలో కష్టాలను, నష్టాలు యేసు నామములో తీసేయాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. యేసు క్రీస్తు వారి నామములో అడిగి మరి వేడుకుంటున్నాం మా ప్రభువు తండ్రి. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸನ್ನಿಹ, ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದಂತವ್ರು ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕರು. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸೇವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಕೊಡುವಂತ ದೈವಜನರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತವ್ರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ದಿನನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆ, ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಅವರು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿರಿಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು 2 ದಿನ ಸಿರಿಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್, ನವೀನ್ ಅವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಸಿರಿಗುಪ್ಪಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದನೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದೈವ ಸೇವಕರು ಭಾವನವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮತ್ತು ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 3 ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಓದಿ సహాయం ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬా ಒಳ್ಳೆಯದು. ఎవరైనా తెలుగు కావచ్చు, కన్నడ కావచ్చు. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 1-3 వచనాలను మనం చదువుకుందాం. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಡಾರಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದ ಮಾರ್ಗವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದನು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದ ದೇವರದೇ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ప్రియ మిత్రులే, కర్తవ్య ఇంద్రియాలు ప్రియమైన మిత్రులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క 2వ రాకడను గురించినటువంటి మంచి మాటలు, విలువైన మాటలను మనం వినబోతున్నాం. మన జీవితంలో అతి శ్రేష్టమైనటువంటి భాగ్యము ఏంటి అనగా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువును నమ్ముకున్న ప్రతి వారు కూడా చాలా చాలా అవసరంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, నా యేసుక్రీస్తు ప్రభువును నేను నమ్ముకున్నాను, ఆయనను వెంబడిస్తున్నాను. ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು అడ్జస్ట్ ఆగి. ఆయనని నేను నమ్ముకున్నాను, ఆయన పేరుతో నేను బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాను, ప్రభు బలంలో నేను చేయిస్తున్నాను. మరి నాకు వాక్యం కూడా నాకు చాలా ఇష్టము. అయితే ఈ లోకం నాది కాదు, ఈ ಲೋಕ ನನ್ನಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕ ನಾನು ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ದಾರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ದಾರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದೇ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅಭಯ ವಚನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 3.5 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಸಮಯ ಬಂತು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸತ್ತೋದರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮುಗೀತು, ಈಗ ನಿಮ್ ಟರ್ನ್. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ನನಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ರಿ, ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ರಿ, ನಂಬಿದಂತವ್ರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಾತೇ ಇದು. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ 2ನೇ ವಚನ, ನಾನು ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2ನೇ ವಚನ 3ನೇ ವಚನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಪುನಃ ಅಂದ್ರೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೊಂದು ನೀವು ನಾతో ఉండాలి.
అందుకు నేను తోడుకొని పోవడానికి నేను వస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు వెదలక చెడియక ಎದರದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಸದಾ ಕಾಲ ಇರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ, ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ, ಮೀನುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹುಳಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಾಯಿ మాత్రದಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. నోటి మాట ద్వారా సృష్టించాను. అయితే నిన్ను మాత్రమే నా కోసము, నా దగ్గర ఉండడానికి, నాతో ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂటున్నాను. నా కోసం, ನನಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರೋದು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು. ಆದಾಮ ಹವ್ವರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ, ತಿಂದ ದಿನ ನನಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋಗೋದೇ ಸಾಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಿಂದ್ರು, ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದರು, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಏನೇ ತೋಟದಿಂದ ದೇವರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಖಡ್ಗಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಕಿರುಬಿಯರನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾವಲು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅವಿಧೇಯತೆ. ಆ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ದೂರ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ఆయన ప్రేమ మన పట్ల ఎక్కువలేదు. అయ్యో నా బిడ్డలు నేనే, నా రూపంలో, నా కోసము నా ఊపిరిచ్చాను కదా, నా రూపుని వాళ్ళలో ఉన్నది కదా, నేను అలాగే వాళ్ళని వదలకూడదు, నేను మళ్ళీ వాళ్ళని నా దగ్గరికి చేర్చుకోవాలి అని దేవుని ప్రేమ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ, ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನೆಲಮ ಮಾಡಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತನ್ನದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಅವನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಊದಿದನು. ಊದಿದ ಕೂಡಲೇ ಬದುಕುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಈಗ ಬದುಕಬೇಕು, ಸದಾ ಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮರಣ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ದೇವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಆ ಜನ ಆದಾಮ ಹವ್ವರು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಿಧೇಯರ ದೇವರಿಗೆ ದೂರ ಆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ದೇವರೇ? ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಮರಗಳಲ್ಲಿದೆಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡೋದು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆವೆನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಲೋಕ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಲೋಕ ಅಷ್ಟೇ. ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಅದು ಯಾವ ಲೋಕನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಲನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೇಡ ನೋಡಿ,
ದೇವರ ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ಹೆವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಭೂಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ సమాధాన. ఇంగ్లీష్ కాదు, తెలుగు బైబిల్ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ఆయనకు ఇష్టలైన వారికి భూమి పైన సమాధానం. ఆయనకు ఇష్టలు, ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ. ಪರಲೋಕ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 3 ಆಕಾಶಗಳಿದೆ, 3ನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೈಬಲ್ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 7 ಆಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಜ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದೇನು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 7 ಆಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವವನು, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಾರದೆ ಇರುವವನು, ಯಾರೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂತವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವದೂತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳವನು, ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವಂತವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆತನು ಇರುವ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಇದೆ. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕರೆದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದೇವದೂತರಂತೂ ದೇವದೂತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವದೂತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆರಾಫಿಯರು, ಕೆರೂಬಿಯರು ಮತ್ತು ಮೆಸೆಂಜರ್ಸು, ವಾರಿಯರ್ಸು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆರೂಬಿಯರು ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ರು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪರಿಶುದ್ಧರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆರೂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆತನ ಹೆಸರು ಲೂಸಿಫರ್. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಆತನ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಅಧಿಕಾರ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಾನು ದೇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇರಿ ಹೋಗಬಾರದು? ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ, ಆತನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು? ನಾನು ಯಾಕೆ ದೇವರ ಕಾಲ್ಕಡೆ ಇರಬೇಕು? ನಾನು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಕ್ರಮ? ನನಗೇನು ಕಡಿಮೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನ್ಯಾಯೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಮ್ಯದ ಗ್ರಂಥ 16 ಭಜನೆಗಳ ವಚನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಹಂಕಾರ, ಗರ್ವ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ಸೈತಾನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೈತಾನನಲ್ಲಿರುವಂತ ಗರ್ವ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಮಾತನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಗರ್ವ ಇದೆ. ಗರ್ವಿಷ್ಠರು ದೇವರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗರ್ವದಿಂದ ಇವತ್ತು ದಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೈತಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ.
ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಲೋಭ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅಕ್ರಮ, ನೀಚತನ, ವೈರತ್ವ, ಭ್ರಷ್ಟತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನಗಳು ಸುಮಾರು 373 ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾನವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂಟುತ್ತಾ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಸೈತಾನ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ವೇದವೂ ಇಲ್ಲ, ವೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರನ್ನು ಪನಿಕಿ ಮಾಲಿನ ವಾರ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವವರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರಾದರು. ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ರೋಮ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರ ಆದಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಲೋಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಕಲ ಕುಲ, ಜಾತಿ, ಜನ, ಬಣ್ಣ, ಭಾಷೆ, ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಮಾನವನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಮಾನವಾವತಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿರುವಂತ ಶಾಪ, ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಅದನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಬಂದನು. ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು, ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿದನು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ತೀರಿಸಿದನು. ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಅವರೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅರಿಯದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ.
కలములతో రాయగలమా, కవితలతో వర్ణించగలమా, కలలతో వివరించగలమా నీ మోహనమైన ప్రేమ. కలములతో రాయగలమా, కవితలతో Thank you.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಬರೋಣ ಸತ್ಯವೇ, ಈ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯವೂ ಸತ್ಯವೇ, ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯುವುದು ಸತ್ಯವೇ. ಸಾಯುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಬರೋಣವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಡುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎರಡನೇ ಮಾತು, ಮೂರನೇ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಅಷ್ಟು ಕಾಲದ ಬಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. కృపాసక్తి సంపూర్ణమైనటువంటి మా ప్రియ పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మా ప్రభా, మహాకృపను బట్టి నాలుగు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. ఇదిగో నాయన తండ్రి ప్రభా, మూడో స్టేషన్లోకి మమ్మల్ని అందరి తండ్రి ప్రభా పరిస్థితున్నారు. ఇదిగో తండ్రి ప్రభా, దైవజనులు ఉదయం నుంచి 2 సెషన్లో చెప్పినటువంటి ప్రతి వాక్యం తండ్రి మా హృదయంలో భద్రపరుచుకొని ఇదిగో నాయన మూడో యొక్క వాక్యానికి సిద్ధపడుతుండగా ప్రభా, మేమందరం నాయన ప్రతి ఒక్క వాక్యములు తండ్రి ప్రభా మేము వాటిని రుచి చూచి ఆయన వాటిని నెమరు వేసుకుని వాక్యానుసారంగా తండ్రి ప్రభా నిరాకడ సమీపించిన దినమందు ఇవరైనా నీ రాకడ విషయంలో తండ్రి ఉదయం నుంచి తండ్రి అద్భుతమైన మాటల ద్వారా మీరు హెచ్చరించుకుంటున్నారు ప్రభా. కఠినంగా మాట్లాడారు ప్రభా, నాయన ప్రేమతో మాట్లాడారు నాయన, రక్షణ భాగ్యం నాకు దయచేశారు ప్రభానికి స్తోత్రం తండ్రి ప్రభాని వందనాలు. కృపకాలం చూపించారు, కృపకాలమైన తండ్రి ప్రభా రక్షణ పాత్రను చూపించారు తండ్రి ప్రభా. రక్తంలో ఏదో మీరు చిగురించాలని మాట్లాడారు తండ్రి. ఎంత అద్భుతమైన మాటల ద్వారా మీరు తండ్రి వినమన ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన కూడికలు తను ఏర్పరుచుకున్న ప్రభా. ఈ యొక్క మూడో శిష్యానికి దైవజనులు సిద్ధపడుతుండగా ప్రభా వారిని అభిషేకించండి ప్రభా. ప్రతి మాటలో స్పష్టంగా తండ్రి ప్రభా ఆయన నాకు వినపడులాగా ఇవ్వ తండ్రి ప్రభా ఈ యొక్క విద్య శక్తులు తండ్రిని స్వాధీనించుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రార్థించి బలపరచమని ఆ ప్రభా యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ಮತ್ತು ಎಲೆಪಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲಿಸೋಣ. వచ్చేప్పుడు ఒక బూరం అవుతుంది. అప్పుడు సిద్ధపడిన వాళ్ళు పరిస్థితులు వాళ్ళంతా లేచిపోయి వాళ్ళు ఎక్కడికి పోతారంటే 7 విషయాలు ఉంటాయి చూడండి. రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి. ఎత్తబడిన వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా క్రీస్తును ఎదుర్కొంటారు అంటే సంధిస్తారు. యేసుక్రీస్తును ఎదుర్కొంటారు. మొదటి తెస్సలోనికదవరికి బರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ. యేసుక్రీస్తును ಬರುವಾಗ ಇದು ನಂಬರ್ 1 7 ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತವರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ 7 ಕಾರ್ಯಗಳು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಚರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎದ್ದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವದೂತರು ಅವರನ್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಏನೋ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದೇವದೂತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಷನ್, ಪರಲೋಕ, ಹೆವೆನ್. ಎರಡನೇದು, ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆ ದೂತರು ದೇವದೂತರು కోటి దేవదూతలు మన కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు. అక్కడ ఒకటి వెల్కమ్ చేస్తారు. రెండవది దేవదూతలు మన దగ్గరికి వచ్చి చాలా మంచిగా, ఇప్పుడు పెళ్లికి పోయినామనుకో, పెళ్లికి పోతారంటే వాళ్ళు పక్క ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి మనం హక్కు చేసుకుంటారు. రండి రండి మీరు పెళ్లికి రండి, రండి లోపలికి అని ఆ వెల్కమ్ డ్రింక్స్ తర్వాత దూతలు వచ్చి మనల్ని ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಂಬರ್ 2. ಅದು ಯಾವುದು ಎರಡನೇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಚನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11, 12 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. మూడవది 24 మంది పెద్దలు, దేవదూతలు, కెరూబీలు, సెరాఫీలు వీరందరితో కలిసి ఆరాధన చేస్తాం మనం.
ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. తండ్రి అయిన దేవునికి సృష్టించిన దేవుని ఆరాధన చేస్తాము. ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 11, 12 వచనాల్లో రాయబడి ఉంది. అక్కడ 24 మంది పెద్దలను, కెరూబులను, సెరాఫీలు, అసంఖ్యాతమైనటువంటి దేవదూతలు వీళ్ళంతా కలిసి మనతో ఆరాధన చేస్తుంటారు. 5వ అధ్యాయంలో కూడా అది రాయబడి ఉన్నది. 4వ అధ్యాయము 5వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం. అక్కడ 4వ అధ్యాయంలో తండ్రి అయిన దేవుని ఆరాధించేటువంటి మంచి అవకాశం మనకు దొరుకుతుంది. 5వ అధ్యాయంలో మొదటి తేబడినటువంటి గొర్రె పిల్ల లేక ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ 3ನೇದು. 4ನೇದು, ಓಕೆ, 4ನೇದು క్రిస్తునొందిಗೆ మదువే ಹಾಗೂ ఔతణ కూట. ఆరాధన అయిపోయిన వెంటనే పెళ్లి సంబరాలు, మదువే సంభ్రమ ఆచరణ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊದಲಿಂದನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸಭೆಯು ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ఉంటాయి. యేసు ప్రభు పెళ్లి కుమారుడుగాను, వధువు సంఘముగా ఉంటుంది. ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 7వ వచనం. అక్కడ అలంకరించుకున్నంత మొదలెత్తి ఎంత బయలుపడింది. మంచిగా అలంకరించుకొని అలంకరింపబడినటువంటి వధువు మంచి మంచి గుణాలతో, మంచి మంచి క్రియలతో, సత్క్రియలను మానవంత ఎండినొందిగే మదువే. ఇప్పుడు మనం కూడా ఒకవేళ పెళ్లి చేసుకునేటువంటి పెళ్లి కుమార్తె తన భర్త కోసం ఎంత ఎదురు చూస్తూ ఆ దినాన్ని లెక్క పెట్టుకుంటూ తనను తాను శుద్ధీకరించుకొని మరి అలంకరించుకుంటుంది కూడా. మరి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 3-4 వచనాల్లో చూసినట్లయితే మనల్ని దేవుడు సృష్టించింది పరిశుద్ధమును, నిర్దోషమును, మరి దేవునికి ఇష్టముగా ఉండి జీవించాలి సంఘము అని సృష్టించాడు. అలాగే సత్క్రియలు అనేటువంటి మంచి పనులు చేయడానికి మనల్ని సృష్టించాడు. అలాగే గలతీయుల రాసిన పత్రికలో కూడా మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿರಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ದುಷ್ಟಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟತ್ವ ನೋಡೋದು, ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಚೀಡಕೂಡದು. ನನಗೊಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. హబక్కూకు పుస్తకం హబక్కూకు పుస్తకం అని దేవుని వాక్యంలో ఉంటుంది. అక్కడ ఎవరైనా చూడొచ్చు. 1వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో చూసినట్లయితే దేవుని కన్నులు దుష్టత్వము చూడనొల్లదు, అపవిత్రమైన దానిని చూడదు. చెక్కిచ్చి దొరికిన వాళ్ళు ఎవరైనా కన్నడ కావచ్చు, తెలుగు కావచ్చు. 1:13 కేడను చూడలారదా అతి పవిత్ర దృష్టి ఉಳ್ಳవనే ಕೆಡಕನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಲಾರದವನೇ ಏಕೆ ಕೆಡಕನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡುವಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತವ್ರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೇರಿಸುವ ಲೇಖಕರ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. తెలుగులో చదివటమ్మా. దుష్టత్వమును చూడలేనంత నిష్కలంకమైనంతదిగా బాధింపబడినవాడు చేయు బాధను నీవు దృష్టింపజాలవు. దుర్మార్గులు తమ కంటే ఎక్కువ నీతిపరులని నాశనం చేయగా నీవు చూచి ఎందుకు ఊరుకున్నావు? ఎందుకంటే ఊరుకుంటాడు దేవుడు. ఒకవేళ అలా ఊరుకున్నాడంటే దేవదూతలు అడుగుతారు, మరి పరిశుద్ధులు అడుగుతారు, మేము ఎంత పరిశుద్ధంగా జీవించాం కదా, ఇంత దుష్టుడు నీ కంటి ఎదురుగానే వీళ్ళు ఈ మొబైల్లో ఇంత చెత్త చెదారం చూస్తున్నారు కదా, వీళ్ళని మీరు పరిశుద్ధమైనటువంటి పట్టణానికి ఎట్లా చేసుకుంటావు?
నన్ను ప్రియ మిత్రులే, ప్రేమైన వాళ్ళారా, మీ కళ్ళు చూపు బాగుండాలి, నోటి మాటలు బాగుండాలి, మీ చెవులు బాగుండాలి, దుర్ద చెవులుగా ఉండకూడదు. మీ ఆలోచనలు పరిశుద్ధమైన ఆలోచనలతో నిండి ఉండాలి. మీ హృదయం చెడ్డడానికి చెడ్డ తలంపులతో ఇర్మియా రాస్తాడు 17వ అధ్యాయం 9వ వచనంలోను, మరి హెచ్కేలు 36:26లోను రాస్తారు. ఏమంటే హృదయం మోసకరము, ఘోరమైన వ్యాధి, ఘోరమైన వ్యాధితో నిండిపడినది, రాతి గుండె లాంటిది. ఇలాంటి వాళ్ళు దేవుని దగ్గర ఉంటారు. సాఫ్ట్ నేచర్ ఉండాలి, పరిశుద్ధమైన హృదయం ఉండాలి. ఈ హృదయంలో కపటం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. నిర్మల చిత్తలు ధన్యులు, ಅವರು దేవుని ನೋಡುತ್ತಾರೆ. అందరూ దేవుని చూడరు. గంపు గలీజు అంతా తలలో పెట్టుకొని, ముక్కులో పెట్టుకొని, మూతిలో పెట్టుకొని, ఒంట్లో పెట్టుకొని గొప్ప చూస్తారు. గొప్ప అంటే సిగ్గులేదురా నీకు? అసలు సిగ్గుందా నీకు? ఇది ఎటువంటి లోకం తెలిసిన అంత కూడా ఒక చిన్న చీమంత కూడా అశుద్ధత లేదు. అటువంటి దానికి నువ్వు రావడానికి ఎంతరా నీది? అసలు మనం అడగం లేదు. అంత పరిశుద్ధమైన స్థలం, అక్కడికి పోవడానికి పరిశుద్ధులు గుంపుగా ఉండాలి. కాబట్టి క్రీస్తుతో పెళ్లి చదవగలమా? మనకు ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 7వ వచనం చదవండి. 7వ వచనం. సమూహ శబ్దమును, విస్తారమైన జలముల శబ్దమును, బలమైన ఉరుముల శబ్దమును పోలిన ఒక స్వరము, సర్వాధికారియు ప్రభువునకు మన దేవుడు ఏలుచున్నాడు, ఆయనను స్తుతించుడి. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ సమయం వచ్చినది, ఆయన భార్య తను తాను సిద్ధపరచుకొని ఉన్నది. కనుక మనము సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయనలో మహిమపరచుదామని చెప్పగా వింటిని. మరియు ఆమె ధరించుకుంటకు ప్రకాశములను నిర్మలములైన సంగము నారపెట్టెలో ఆమెకి ఇవ్వబడెను. పెళ్లి బట్టలు పెళ్లి కుమారుడు ఇస్తున్నాడు. అవి పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు. మరియు అతడు నాతో ఈనాడు చెప్పెను, గొర్రెపిల్ల పెండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులని. పెళ్లి కుమారుని పెళ్లికి వధువుగా నీవు అలంకరించుకొని సత్క్రియలు అనేటువంటి సత్క్రియలతో ఆ వస్త్రములు కప్పుకొని నీవు వచ్చినావు కదా, నీవు ధన్యురాలు. సంఘానికి, సంఘంలో ఉన్న మనందరికీ ఇక్కడ ఆడమగా అనేటువంటి తేడా లేదు. అందరికీ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಾಗಿ ಈ ಸಭೆನೇ ಅದು ಕನ್ಯೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ వివాహం అంటే ఏంటో తెలుసా? 4 విషయాలు ఉంటాయి. వివాహము. వి అంటే విడిపోకుండా క్రీస్తుతో, వా అంటే ఒక్కటిగా, హా అంటే హత్తుకొని ముందుకు సాగడం పరలోకంలో. ఇదే వివాహం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనల్ని విడవడు, ఎడవాయడు, ఒకటిగా ఉంటాడు, హత్తుకొని ఉంటాడు, ముందుకు సాగిస్తాడు. ఇదే వివాహం. కాబట్టి ఈ వివాహములకు పిలువబడిన వాళ్ళు మీరు దాన్ని, కాబట్టి మీ పరిశుద్ధతను మెయింటైన్ చేయండి. నానే అయ్యొచ్చు, మీరే అయ్యొచ్చు. పరిశుద్ధత లేనిది దేవుని ఎవరు చూడలేరు అని ఇబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో రాయబడింది. పరిశుద్ధత లేనిది, పరిశుద్ధత ఇల్లదే యారు దేవులను ನೋಡಲು సాధ్యమిಲ್ಲ. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాను. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం ప్రకారంగా కూడా మనం చూస్తే హృదయం శుద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళు దేవుని చూస్తారు. అందరూ చూడరు. మీరు అనుకునే మోసపోతున్నారు. నేను చర్చికి ఎట్లొచ్చినా నడుస్తుంది, ఎట్లొచ్చినా పాపం చేసి అన్ని చూసి అంతా వచ్చి ఆ బల్లారాధనకు
వస్తున్నాం, మాకు అసలు ఎవరేం లేదో, దేవుడు మమ్మల్ని పలకరించడు అనుకుని ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే దేవుడు దీర్ఘశాంతుడై నేను చూస్తూ ఉన్నాడు. ఒక కన్నేశాడు, కన్ను మూసుకున్నాడు, కన్ను మూసి తెలిసింది. తెలిసిన దగ్గర ఏంటి తెలుస్తుందంటే ముగించింది. దీర్ఘశాంతుడు. 2వ పేతురు గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 9వ వచనం. మనం ఆయన కన్నుకో చూస్తున్నాడు. నీవేమేం చేస్తున్నావు? భయంతో భక్తితో ఉన్నావా లేదా? ప్రజల్లో నీతిగా న్యాయంగా ఉన్నావా లేదా? దేవునికి కావాల్సినటువంటి 3 గుణాలు నీలో ఉన్నాయా లేదా? మీకా గ్రంథంలో 6వ అధ్యాయం 8వ వచనం. మీకా, ద బుక్ ఆఫ్ మీకా, ಆ ಮುಖದ ಗೀತದ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಓ ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಈ 3 ವಿಷಯ. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸು, ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೋ. ಇಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೇನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಓ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೋಗಲು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ನ್ಯಾಯ, ಕರುಣೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸೋತೋಗ್ತೀಯ. ಇಂಥವನ್ನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ఆ వధువు, అలంకరించుకున్నటువంటి వధువు, సద్గుణాలు అనేటువంటి మంచి ప్రేమ కలిగిన వధువు, పరిశుద్ధురాలు, పరిశుద్ధత గుర్తు ఆమె. ఆమె ఎలాగో పరిశుద్ధంగా ఉండాలో అని యేసుప్రభువే వచ్చి స్వయంగా సంఘానికి చెప్పిపోయినటువంటి మాటలు ఉన్నాయి. ఇలా ఉండాలి అని మనకు మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 6వ అధ్యాయం 7వ అధ్యాయం పూర్తి ఎలా ఉండాలి మనము యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, హౌ డీల్ విత్ అదర్ పర్సన్ అని మనకు చెప్పిపోయాడు. దేవుడిని మనం చేసుకోవాలి. రానాయన నా దగ్గరికి రా, నా రాజ్యానికి రా, నా బిడ్డ నా రాజ్యానికి రా అని పిలుచుకోవాలి. నిన్ను చూసిన వెంటనే దేవుడితో వెళ్ళివా, మగన్ చూపదు, వెళ్ళివా, నేను మగన్ చూపుతున్నాను అనిపించుకోవాలా. దేవుడు నిన్ను మెచ్చినట్లా జీవిస్తాం అని నేను చెప్తున్నాను. 5వది, క్రీస్తును తన మొదటి విమర్శిಸುವ కాల. యేసుక్రీస్తు ప్రభు తనకు కాబోయేటువంటి సంఘం అనే భార్యను, కాబోయే భార్యకు విమర్శ అంటే ఆమె చేసిన పనులను గురించి అందరికీ వెలుపరుస్తాడు. ఇదిగో ఈ సంఘము, ఈ మినిస్ట్రీ ద్వారా వచ్చినటువంటి సంఘస్థులు నా కోసం మంచి పనులు చేశారు విమర్శిస్తారు. అందరి ముందు, దేవదూతల ముందు, సమస్తమైనటువంటి భక్తుల ముందు, పెద్దల ముందు విమర్శ చేస్తారు. ఎక్సలెంట్ చర్చ్ ఇన్ బళ్ళారి, ఎక్సలెంట్ చర్చ్ ఇన్ బళ్ళారి. పక్కిరప్ప నడిపిస్తున్నటువంటి సంఘం, ఎక్సలెంట్ చర్చ్ క్యారెట్ గారు నడిపిస్తున్నటువంటి సంఘం అని మిమ్మల్ని ఇంకా వేదనలో నాకు తెలియదు. కాబట్టి మిమ్మల్ని గురించి దేవుడు విమర్శించాలి. కాబట్టి నేను కొలగడలో ఉన్నా, చిలుకులో ఉన్నా, సిద్ధరాంపురంలో ఉన్నా, మర్చిపోయినా మీ మధ్యలో కొద్ది కాంటాక్ట్ తక్కువైపోయింది. ఏ సంఘర్షమైనా దేవుడు మెచ్చుకోవాలి. ఎక్సలెంట్ సిద్ధరాంపురా, ఎక్సలెంట్ చెడుకి, ఎక్సలెంట్ బళ్ళారి, ఎక్సలెంట్ కాదు. ఐ అప్రిషియేట్ యూ. మీరు చేసిన పనులు చాలా మంచి. నా కోసము మీ యొక్క డబ్బు ఖర్చు చేశారు, నా కోసము మీ టైం వెచ్చించారు, నా కోసము మీ టాలెంట్ ఇచ్చారు, నా కోసము త్యాగం చేసుకున్నారు, నా కోసము దెబ్బలు తిన్నారు. మరి ఆ
చెడ్డ మాటలు అనిపించుకున్నారు. ఐ అప్రిషియేట్ యూ. విమర్శ దినము, దాని గురించి చెప్తాను. వాళ్ళు నేర్చుకో. ఆ వాక్యాన్ని చూపిస్తాను. 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం. ఎవరికైనా నిద్ర వస్తుందా? నిద్ర వచ్చే వాళ్ళు లేచి నిలబడి వినండి. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే వాటి ఫలములు ప్రతి వాడిలో పొందినట్లు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావాలి. ఆ విమర్శ కోసము ఆయన న్యాయపీఠం ముందు మనము నిలబడి ఒకవేళ మంచి పనులు చేసినట్లయితే, మంచి పనులు చేసినావో చెడ్డ పనులు చేసావో, నీ పని నిలబడితే బహుమానం ఉంటుంది. అలాగనే మొదటి ఒక కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 12 నుంచి 15 వరకు. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయం 12-15. ఎవడైనా బంగారములు వెండి వెలగల రాళ్ళు కర్ర గడ్డి కొయ్యకాలు మొదలైన వాటితో కట్టిన ఎడల వాని పని కనబడను. ఆ దినమున దాన్ని గడ్డపరచును, అది అగ్ని చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని పని ఎడ్డుతో దానిని అగ్ని పరీక్షించును. పునాది మీద ఒకడు కట్టిన పని నిలిచిన ఎడల వాడు జీతము పుచ్చుకొనును. ఒకని పని కాల్చివేయబడిన ఎడల వారికి నష్టము కలుగును. అతడు దాన్ని బట్టి రక్షింపబడును గాని అగ్నిలో నుండి తప్పించుకున్నట్టు రక్షింపబడును. అంతే. బహుమానాలు లేవు, కిరీటాలు లేవు. ఏదో నరకం నుంచి తప్పించుకుంటున్నారు అంతే. అయితే దేవుడి నుంచి అప్రిషియేషన్ లేదు. చాలా మంచి దాసుడా, మత్తయి సువార్త 25:21. అలా మంచి నమ్మకమైన దాసుడా, నేను నిన్ను మెచ్చుకుంటున్నాను, నీకు కిరీటం ఇస్తున్నాను, బంగారు కిరీటము లేకపోతే నీకు మంచి ఆ వజ్ర కిరీటము నేను ఇస్తున్నానని చెప్పాలి. ఎందుకంటే నీకు పనే చేయలేదు. పని చేయని వాడికి బహుమతి ఎక్కడుంటుందండి? పని చేయకుండా జీతం వస్తుందా? ఇది జీవితం. తరఫున పాలయ్య గారి నుంచి మొదలుకొని రత్నకుమార్ విజయబాబు మొదలుకొని మరి వేగని ఇంతవరకు వెళుతుంది. ఇంకా ముందు కొనసాగవచ్చు. వీళ్ళకు ఒకవేళ నాకు తెలియదు కానీ ఒకవేళ నాకేం చూసినట్టు మంచి పనులు చేస్తుంది, త్యాగపూర్వకంగా చేస్తుంది, శక్తి మీద చేస్తుంది. విమర్శ దినం ఇతర కేవలం విమర్శనే. ఇంకెవరు సుధా ఎంత చేసినావు నీ వాళ్ళ సార్తో కలిసి నీకు ఎటువంటి మంచి ఫెయిత్ఫుల్ పని చేసినావు. వీళ్ళు మూడేనా వేసిన ಸುದರ್ಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸಭೆಯವರು ಇವ್ರನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇವಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಸಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ 4 ಜನ ನೆನಪು ಬಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೈಕಾಯಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತನೇ 200-300 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದು ಇದು ಲೇಬರ್ ಪೇ. నీ సేవ ఎలాంటిది కాబట్టి నీ సేవ కేవలం చర్చిలో మాత్రం కాదు, ఇంట్లో కూడా నీ బిడ్డలను ఎలా పెంచుతున్నావు, వారి కోసం ప్రసంగం మీద పడుతున్నావా? ఇంకో మాట చూపిస్తాను. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 28వ వచనం. కొలస్సీయుల చాప్టర్ 1:28-29. మనుషుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణంగా చేసి మేము ప్రతి మనుషునికి బుద్ధి చెప్పుచు ప్రతి మనుషునికి బోధించుతూ ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము. అందుకు
నాలో బలముగా కార్యస్థితిని కలిగి చేయు ఆయన క్రియాశక్తిని బట్టి నేను పోరాడుచు ప్రసవపడుచున్నాను. పోరాడుచున్నాను ఇంపార్టెంట్. మనందరినీ బుద్ధి చెప్పి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సేవకులు మన తల్లిదండ్రులు మన కోసం పోరాడుతున్నారు. మనల్ని మంచి బుద్ధి చెప్పి తీర్చిదిద్దాలని వారి మాటలు మనం వినాలి. పౌలు గారు చెప్తున్నారు, పోరాడుతున్నారు. ఐ హావ్ ఫైట్ విత్ టీచ్ మై పీపుల్. వారిని నేను చెప్పాలని నేను పోరాడుతున్నాను. ఈ పోరాటం అంటే సైనికులు యుద్ధంలో పోరాడినట్టు మనల్ని ఎదురు నిలబెట్టి పోరాడుతున్నాం. మనకు దెబ్బ తగలకుండా ఆ దెబ్బ తనే పొంది పోరాడడం. దిస్ ఇస్ వాట్. నీవు అలాంటి పని చేస్తున్నావా? అలాగైతే నీకు బహుమానాలు. నెక్స్ట్ ఆదమని క్రిస్తన మొదటి వ్యక్తికి కూడా బహుమాన. ఆ బహుమానాలు ఏంటంటే రత్న కిరీటం, ముత్యాల కిరీటం, వజ్ర కిరీటం, ఇలాంటివి ఆయన ఇవ్వబోతున్నాడు. ఇంతవరకు నేను చదివించిన ఆ విషయాన్ని అదే వాక్యం. రైట్. ఏడవది యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆరోగ్యంగా చెప్తాను కదా, అదే రెఫరెన్స్ 2 కొరింథీ 3వ అధ్యాయం 12 అదే సారీ 1 కొరింథీ 12వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయము 12 నుంచి 15. అది నేను చెప్పేటప్పుడు నేను మిస్ అయిపోతుంది. అదే ఆదరణ. బహుమానాలు మీకు దొరుకుతాయి మిగిలితే, కాని పొందడానికి బహుమానాలు లేవు. మీరు కేవలం అభివృద్ధి రక్షింపబడిన వారు. ఇప్పుడు 7వది జకర్యా గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 4వ వచనం. జకర్యా వల్ల గ్రంథ 14:7 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 7ನೇ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ఒలీవ కొండ మీద ఆయన పాదములు ఒలీవ కొండల మీద ఆయన పాదములు నిలబెట్టగా ఒలీవ కొండ తూర్పు తట్టునప్పుడు పడమటి తట్టునప్పుడు నడిమికి విడిపోయి దక్షిణ తట్టునప్పుడు జరుగులు గనుక ఆ జీవుని వరకు సాగగా చదువుతుంది. ఆయన అసంఖ్యమైనటువంటి దేవతలతో మరి సంఘాన్ని పెట్టుకొని ఆయన రాబోతున్నాడు ఈ భూమికి. మళ్ళీ అదే రెండవ రాకడ, బహిరంగ రాకడ. ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಭೆಯೊಂದಿಗೂ ಆತನ ಪಾದಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಲಿವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಡುವಾಗ 2 ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ. ಇದು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತ ಕಾಲ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ టైం నేనెల్ల వివరించడానికి యెహోషాపాతు లోయ అంటారు. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మరి ఇలాగో అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు, ఎందుకు శ్రమ ఇశ్రాయేలులకు వస్తుంది, దాని గురించి మనం ఆలోచించాలంటే చరిత్రలోకి వెళ్ళాలి. చరిత్ర మనకు చెప్పాలి. ఎందుకంటే కరెంట్ ఈవెంట్స్ మనకు ముందు ఉండాలి. 1948వ సంవత్సరంలో ఇజ్రాయెల్ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ కథ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కథను మనం తెలుసుకోవాలంటే చరిత్రలోకి వెళ్ళితే తెలుస్తుంది. ప్రభు రాకడ వరకు అలాంటి చరిత్ర వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు సంఘముతో పాటు వస్తాడు. సంఘానికి వచ్చేప్పుడు సంఘానికి 1000 సంవత్సరాలు అధికారం ఇచ్చి వస్తాడు. 1000 ఇయర్ రూలింగ్ చేయడానికి పరిశుద్ధులకు ఆయన అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇచ్చి భూలోకానికి తీసుకొని వస్తాడు. అప్పుడు భూలోకాన్ని మనము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళ అక్కడ బహుమానాలన్నీ పొందుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాం. 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ನಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಬಲಪಡಿಸಿದಂತ ಪೌಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ
ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ರತ್ನಕುಮಾರಯ್ಯವರು ಮತ್ತು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೆನ್.